मालिक दा अमर है, अल्लाह चाहे तो बच्चे दे चाहे बच्चियां दे चाहे रले करके दे, लेकिन तजर्बे तौर ये मर्ज है जी जी हैं जी। और साइंसी तरीके के मुताबिक क्रोमोसोम्स होंदे ने XX XY, उन्हां दा तजर्बा एलोपैथी वालों का फरंगी तिब वालों का 3 महीने तक ये परहेज जारी रखे, इंशाअल्लाहुल अजीज उस औरत की सूह बदल जाएगी, उन्होंने नरीना औलाद हो जाएगी, तजर्बाशुदा नहीं बच्चा इंशाल्लाह पैदा हाँ है जी। साढ़े अल्लाह दी कोल मर्जी हाँ जी, साढ़े कोल ना जी एक साढ़े उस्ताद कोल एक मरीज आई जी ते जी ओहदे कोल 4-5 बच्चियां सन अच्छा ते गरीब सी ओह बीबी हाँ बहुत जी सारी। ते उस्ताद कोल आके रो पई कि उस्ताद मेरे हकीम साहब अगर ऐका मेरे बच्चा ना होया ते मेरे घर हाँ जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी भाइयों दोस्तों बुजुर्गों ऐ ने साडे हकीम एहतरामुल हक साहब जी ये माशाअल्लाह सरगोधे तो पढ़ के आए ने होर भी कई जगह तो इन्हें पढ़िया होगा मैनू एडा ज़्यादा इलम नहीं लेकिन मैं तुहानू आप भी दी गल सुना लगा वां बिल्कुल झूठ नहीं होएगा मैं बिल्कुल सही गल सुना तुहानू गुजरावाले मेरी एक मासी है ਉਹਦੀ एक बच्ची है शादी की सी ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ अल्लाह औलाद नहीं सी हो रही वो औलाद ना होने की वजह तो उन्होंने घर के अंदर बड़ी नचाकी हो गई ਉਹਦਾ खावंद कहन लगा जी मैं होर शादी करना चाहना वा मैनू औलाद की जरूरत है तेरे जो औलाद नहीं हो रही बड़े हकीमां कोल बड़े डॉक्टरां कोल असीं अपनी उस भैन नूं लै के फिरे मेरी कज़न सी वो मासी की कुड़ी ते कोई नहीं सी फर्क कोई नहीं साड़ी समझ नहीं सी गल आ रही बड़े परेशान सा सानू फिर किसी बंदे दस्सिया भी नौशहरे विरका के अंदर एक दुआ खाना है मोहसन दुआ खाना उत्थे हकीम एहतरामुल हक साहब ने उन्होंने को जाओ वो इस चीज़ का इलाज करनगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ए हकीम एहतरामुल हक साहब बैठे ने तुहाडे सामने कि बड़े काबिल हकीम ने और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कोई इन्हां दी सिफत नहीं इस नहीं कर रहा कि मेरे कोल बैठे ने वैसे भी कोई दोस्त मिले तो असीं रहनमाई करने इन्हां कोल भेजने उन्होंने ते साडी वो जिहड़ी मेरी मासी की बेटी है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां ने अल्लाह के फजल दे नाल इलाज कीता दवाई दी है तो ਉਹਦੀ वजह तो अल्हम्दुलिल्लाह हुण ਉਹਦੇ कोल 2 बेटे ने ते अपने घर के अंदर बड़ी खुश रह रही है तो मैं गुजारिश करांगा उन्होंने दोस्तों अगे जिहड़े इस वजह तो परेशान ने कि उन्होंने औलाद नहीं हो रही तो वो इस हकीम साहब के कोल इन्हां दे कोल आउण अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके दे नाल और बड़ा सस्ता इलाज करते हैं और बिलखसूस जिहड़े माड़े बंदे ने उन्हां दा बड़ा ख्याल करते हैं तो इन्हां दे कोल आओ इन्हां दे कोलों इलाज कराओ। अच्छा हकीम साहब ये जिहड़ा मामला बनता है अक्सर बेऔलादी वाला ये किस वजह तो बनता है अक्सर लोग बड़े परेशान ने हकीम साहब इस मामले के अंदर ना बड़ी बड़ी दूर दराज तक जा रहे हैं कुछ लोग तो शिरक के अंदर मुबतला हो रहे हैं इस मरज़ की वजह तो कोई किसी दरबार जाके ताले मार रहा है कोई कुछ कर रहा है ये किस वजह तो बीमारी बनती है तो क्यों ये जो बंद को औलाद नहीं होती की वजह है ये बारे ज़रा रोशनी पाओ मेहरबानी। ये उमर साहब ये जिहड़ा है ना औलाद का ना होना जी जी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਦ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जी जी ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਰਾਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ठीक है ਜਾਂ ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਸ ਸੈਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੀਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਣੀ ਦੀ ਪੀਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। जी जी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਮਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल जी ठीक है ਅਗਰ ਮਰਦ ਠੀਕ ਹੈ जी जी ਫਿਰ ਔਰਤ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਹਰ ਮਹੀਨੇ हाँ जी ਉਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। जी जी ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है ਅਗਰ ਹੈਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ जी ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਜ਼ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ जी जी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਰਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੜਾਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਰਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਸੌਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, जी जी ਰਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਵਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, हाँ जी ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਡੇ ਦਾ ਇਖਰਾਜ ਔਰਤ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। अच्छा हकीम साहब दूसरी गल ये कि कुछ लोग ने जिन्होंने को ज़्यादा बेटियां हो रही ने बेटियां होंदियां ने वो बड़े परेशान ने कि अल्लाह सानू बेटा भी दे ये कोई दवाइयां के अंदर कोई ऐसा है वे वैसे तो अल्लाह पाक ही जो करता होंदा है कि जिहदे नाल कुछ कह रहे हैं कि बच्चा भी हकीम साहब कोई दुआ देन ते ओहदे नाल
ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਸੂਹ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸੂਹ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਰਤੂਬਤੀ ਮਰਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਬੀ ਮਰਜ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰ ਗਰਮ ਜਾਂ ਤਰ ਸਰਦ ਮਜ਼ਾਜ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦਾ, ਠੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਾਜ ਔਰਤ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਸਰਦ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਗਰਮ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸੂਹ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮਸਾਲ ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਅਚਾਰ ਖਾ ਲੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਮੈਂਗੋ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲੇ ਖੱਟੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਬੈਂਗਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਏ, ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਸੂਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਰੀਨਾ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਜਰਬਾਸ਼ੁਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਈ, ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4-5 ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋ ਪਈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਸਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਐਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਬੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਮਹੀਨੇ। ਠੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਹਨ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਟਨੀ ਜੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਸ ਚਟਨੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਗਜ਼ਾਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸੂਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਰਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਜਰਬੇ ਤੌਰ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਾਇੰਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ XX XY, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਫਰੰਗੀ ਤਿੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ Y ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ S ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, X ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ X ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ XX ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ Y ਤੇ X ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਜਦੋਂ Y X ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ X ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ X ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, Y X ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੰਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੱਬੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮਲ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਹ ਬਦਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਜ਼ਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਜੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗਜ਼ਾ ਖਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਫਜ਼ਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮੋਹਸਨ ਦੁਆਖਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਕੀਮ ਇਹਤਰਾਮੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਨਬਜ਼ ਸ਼ਨਾਸ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਲਾਜ ਬਿਲ ਗਿਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਕੀਮ ਇਹਤਰਾਮੁਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 1 ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। जिंदाबाद।